So join immediately. Other students, please join immediately. Meanwhile, till the students are joined. Hello everyone. Before students, all students join, I will take a break of 1 minute. I will just drink water, plenty water. Okay, all are joined.
Chalo. So we will continue the next part of this particular chapter. I think now it is clear to everyone what is actually simple cross section of a road. I just want to describe some elements which are associated with the cross section of the road. That is why I have taken this particular picture. So next part that you are going to see. Just a minute. Okay. So pavement surface characteristic in the cross-sectional element, as I said earlier, this is our first cross-sectional element. So in the pavement surface characteristic, what you are going to focus on? You are going to focus on the important surface characteristics of a pavement are friction, very important one. Friction that is which is going to happen between the tire surface, that is tire surface and the surface of a road. Okay, that is the contact surface, we called it as contact area between the tire surface and your road. So friction which is going to happen. Now coefficient of friction we have to consider for the same. Then unevenness, road unevenness, whether your road is very flat, smooth, very nice road you have constructed, there is no undulation part, so unevenness of the road. Then light reflecting characteristics and drainage of the surface water. Okay, so these are the important processing characteristics of a pavement surface for any particular pavement surface. Now friction, once again we are going to go with, there is going to happen a friction between the tire of your road, that is surface of your tire, and the road surface, correct? So we need to consider the friction which is going to happen between the road and the tire surface. Okay, now for that particular case we are going to consider the coefficient of friction, which is taken as around 0.35. That value is taken as, I will describe all such parameters in again upcoming slides. I just want to give some introductory part of this. Then unevenness. Okay, अनइव्हननेस, तुमचा रस्ता जो आहे हा इव्हन एका लेवल मध्ये आहे का कुठेतरी अनइव्हन आहे, ठीक आहे. म्हणजे रस्त्यांनी बघता तुम्ही अंड्युलेशन्स वगैरे बघता, खराब झालेला रस्ता तुम्हाला माहिती आहे, देर आर सम अंड्युलेशन्स आर देअर, रटिंग इज गोइंग टू हॅपन, और सम फटिंग क्रॅक्स कुठेतरी पडलेले दिसतात, रस्त्याची लेवल सारखी दिसत नाही सगळीकडे, ठीक आहे. सो अनइव्हननेस, again very important surface characteristic. You are going to measure that unevenness using the instrument, we called it as a bump integrator. Okay, uh, bump integrator, then you can bump integrator, it has been used for the roughness as well as unevenness. uh, Falling weight deflectometer, lightweight deflectometer, these are some non-destructive instruments you are going to use. This is further part of your syllabus. Then light reflecting characteristics. Okay, whether you are having all the light reflecting characteristics at your road surface. Okay, that means you are traveling in a night and there is no signboard, you are going to see where to turn and what. डायरेक्टली तुम्ही खाईमध्ये जाणार आहात, एखाद्या दरीमध्ये जाणार आहात जर साईनबोर्ड नसेल तर, करेक्ट आहे. किंवा रोडवरती रोड सरफेसला व्हॉट एव्हर द एजेस आर देअर, यू आर गोइंग टू सी सम स्ट्रिप्स, लाईट स्ट्रिप्स आर देअर, ज्याला स्ट्रिप्स असं म्हटलं जातं. तुम्ही ते स्ट्रिप्स जर बघताल त्या रोड सरफेसच्या एजला, ते स्ट्रिप्स वरती रेडियम चिटकवलेलं असतं, ठीक आहे. ते रेडियम काय हेल्प करतं, हे रेडियम हेल्प करतं for the visibility of that road surface in the night, where we have to take the turn. That is helping, that particular strips will help us for the driving purpose also. So light reflecting characteristics and drainage of the surface water, as I said earlier, very important characteristics. If there is no cross slope, how the particular water will get drained out. Now, as per our Indian standard and as per the ASTO, that is
American Association for State Highways and Transport Associations officials. आधी आपल्याकडे आतापर्यंत म्हणजे मॉर्थ ज्यावेळेस मॉर्थ किंवा आयआरसी इस्टॅब्लिश झालं, आयआरसी 1934 मध्ये इस्टॅब्लिश झालं. एम आय करेक्ट? इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ आयआरसी इज इन 1937. 1927 जयकर कमिटी फॉर्म झाली, त्यानंतर 34 साली आयआरसीचं फॉर्मेशन झालं. पण आयआरसी नंतर सुद्धा इवन आफ्टर पोस्ट डिपेंडन्स आफ्टर 1950 also, whatever the road constructions which are going to happen in India, these all road constructions are based on AASHTO road manual. आपण इंडियन स्टँडर्ड फॉलो करत नव्हतो तोपर्यंत. AASHTO stands for American Association of State Highways and Transport Officials. Okay, American Association of State Highways and Transport Officials, AASHTO. आज सुद्धा AASHTOचं जे रोड मॅन्युअल आहे 1993, त्या मॅन्युअल नुसारच तुमच्या रोड सरफेस कॅरेक्टरिस्टिक किंवा रोड डिझाईनचा पार्ट हा कन्सिडर केला जातो. म्हणजे आपल्याकडे जे डिझाईन आहे ना, ते AASHTO मॅन्युअल प्लस आयआरसी कोड मॅन्युअल, जे काही डिझाईन मॅन्युअल्स आहेत आयआरसी 37 किंवा 58 फ्लेक्झिबल पेमेंटसाठी किंवा रिजिड पेमेंटसाठी, AASHTO मॅन्युअलची सुद्धा आपण मेथड घेतो. आणि आपल्याकडे अजून एक मॅन्युअल आहे ज्याला म्हटलं जातं HCM, वी कॉल्ड इट एज हायवे कॅपॅसिटी मॅन्युअल. ठीक आहे, नुसता रस्ता बांधायचं म्हणजे डांबर ओतलंय खडी ओतलंय असं होत नसतं. त्या रोडची कॅपॅसिटी किती आहे, हाऊ मच ट्रॅफिक दॅट विल गोइंग टू सस्टेन. सो फॉर दॅट पर्टिक्युलर पर्पज वी आर हॅव्हिंग द हायवे कॅपॅसिटी मॅन्युअल. ओके, सो रोडच्या रिलेटेड I just want to clear you, transportation or highway engineering is the biggest sector. It is not like it is just a part, a single part. I can say only 1 to 5% you are going to learn here in your syllabus. Otherwise, transportation or highway engineering is a big sector, big industry we are having. Okay, there are so many parameters which are associated. And whenever I'm getting the time, I will share all such experience whatever I'm having with you along with your syllabus. This is the part which is related with the syllabus. Okay, so light reflecting characteristic, drainage we are discussing. So what rule we are having, do you know the for drainage of the surface water? Always remember, our road surfaces we called it as सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स. ओके, पेमेंट सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स. आपल्याकडे रोडची जी दुरुस्तीची जी कामं चालतात ना, ती मराठी ओके एव्हरीवन? प्लीज समवन कॅन रिप्लाय मी फॉर दिस. स्वप्नील काकडे और विवेक मिसाळ, मराठी व्यवस्थित? येस सर. ओके ना भाग्यश्री? नो प्रॉब्लेम? हा येस सर. ओके ओके, चलो. Why Marathi okay? That is what I'm going to tell. Because sometimes irrigation is far better than पाटबंधारे. मकरंद अनासपुरेंचा एक चित्रपट आहे आणि त्याच्यामध्ये हा एक सुंदर डायलॉग त्यांनी म्हटलेला आहे. ठीक आहे, आपल्या हायवे इंजिनिअरिंग म्हणा किंवा मी इव्हन बीचा सब्जेक्ट असू द्या, काही पार्ट हा मराठीतच सांगतो मी, बिकॉज दॅट इज व्हेरी इझी टू ग्रॅब यू अँड यू कॅन लर्न अ लॉट फ्रॉम दॅट. ठीक आहे, professional English I can talk, there is no problem. I think you know my English is slightly better. I know somewhat better I can say. But yes, coming to the point, drainage of surface water. Okay, what rule or what it depends on? Drainage of the surface water. See, whatever the construction, भारतामध्ये जी काही रोड कन्स्ट्रक्शन चालतात ना, ती रोड कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे आपला रस्ता 6 महिन्यात त्याचा दुरळा होतो. ठीक आहे, our roads are get distracted within a span of 6 months or maybe max to max 1 or 2 years. चलो, you are a good contractor, there is no corruption which is going to occur, so I can imagine, chalo, your road is sustaining a life of 2 years at least. Okay, so after that there is need to repair your road. There is need to repair your road. Okay, so on what parameters you are going to consider for repairing of the road? तुम्हाला तुमच्या गावातला रस्ता दुरुस्त करायचा आहे,
कॉलनीतला, जिल्ह्यातला, तालुक्यातला रस्ता दुरुस्त करायचा, काय पॅरामीटर असतात रोड दुरुस्तीसाठी? खड्डा दिसलाय म्हणून लगेच भरतोय का? ते तर एक त्याला म्हटलं जातं एक व्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन. ठीक आहे, की बाबा तुम्ही रोडचा सर्वे करताय, देअर इज सर्वे विच इज बीन कॅरिड आउट. ठीक आहे, ज्याला व्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन सर्वे म्हटलं जातं. अँड इन दॅट सर्वे what they are going to identify, they are going to identify the actual road condition in that particular region. What they are going to identify, they are going to identify the actual road condition in that region, and based on their visual observations, please remember, based on their visual observations, they are going to classify the road into the 5 categories. What they are doing, they are going to classify that particular road into the 5 categories, and the parameters which they are going to consider to classify the roads is called as present serviceability index, PSI. Please remember this term whole life. That particular term which is required for the assessment of road structure is nothing but your present serviceability index. If the road is newly constructed and very fine, good, finished road, एक टकाटक एक बेस्ट रोड आहे आपल्याकडे, कुठेही खड्डा नाहीये, काय नाहीये, मग अशा रोडला मार्क्स दिले जातात 5. ठीक आहे, त्याचा PSI असतो 5, प्रेझेंट सर्व्हिसॅबिलिटी इंडेक्स. ठीक आहे, जो रस्ता एकदम खराब झालेला आहे, बिलकुल एकदम म्हणजे नुसते खड्डे आहेत, आपला I can give you proudly, I can give you our example from college to Gopalpur. You can see that particular road structure. It is completely distracted. नुसते खड्डे आहेत त्याच्यामध्ये, undulations, all types of failure you are going to see over there. Okay, all types of failure, rutting, cutting, cracking, alligator crack, and so many lots of cracks are there. So the serviceability on the serviceability index of this particular road is 0 to 1. 0 I can say. If the road is having little bit good condition, little bit bad condition, then serviceability index they are going to assign as 2, 3, 4, 5. It may be. Okay. Now what is the rule for road design? Whenever you are going to design a new road, and whatever the prescribed life for that particular road, it may be 10 years, 12 years, the serviceability index of the roads, that is for the flexible pavement or for the rigid pavement, it should be for rigid pavement it is 4.2 as far as India is considered. भारतामध्ये रोडचा सर्व्हिसॅबिलिटी इंडेक्स जो आहे हा कमीत कमी 4.2 असला पाहिजे. आणि आता तुम्ही रियालिटी बघा, व्हॉट इज द रियालिटी इन इंडिया? Whether everywhere you are going to find such good index for the road surface? No, nowhere you are going to find such good index. Okay, at some part definitely in some of the national highways and all that, basically local contractorचं जिथे इंटरव्हेन्शन असतं ना, तिथे जिथे करप्शनचा पार्ट येतो तिथे तुमचा रस्ता खराब होतो. Now 2 days before there is one incident which is happened in Maharashtra, somewhere in Konkan region. I have seen that news. And what is that news? कॉन्क्रीटचा रस्ता बांधलाय, अख्खा कॉन्क्रीटच्या रोड मध्ये एका पार्ट मध्ये खड्डा पडलाय पूर्ण. ठीक आहे, एक ब्रिज आहे आणि त्या ब्रिजच्या मध्ये पूर्ण कॉन्क्रीट सरफेसला खड्डा पडलाय. तुम्ही इमेजिन करा कसा तो रोड बांधला असेल, खाली नुसती प्युअर माती आहे आणि तरी पण बिल पास होतात, तरी पण सगळ्या गोष्टी होतात. ती लोक करोडपती होत आहेत आणि त्याच्यातून ज्या लोकांचा जीव जातोय, ठीक आहे, त्या लोकांना काही म्हणजे देयर इज नो वन फॉर देम टू टेक केअर. So that should not going to happen. Every year, for every 6 months, our local bodies, local committees will inspect the road, will inspect the road conditions, and they will repair the road. They have to repair the road. Okay. Serviceability index. I hope it is clear to everyone now. What is serviceability index? Present serviceability index. We call it as present or pavement serviceability index. रोडच्या कंडिशन वरती तो दिला जातो. मी हे सर्व्हिसॅबिलिटी इंडेक्स तुम्हाला का सांगितला? कारण हा सर्व्हिसॅबिलिटी इंडेक्स that is related with this part, drainage of surface water. Okay, if your road surface is having the serviceability index as 5, okay, then definitely, please mark my words, your water which is being logged on the top surface of that road should get removed, should get drained out within an hour. Within
an hour. 1 तासात तुमच्या रस्त्यावरचं पाणी हे ड्रेन आउट झालं पाहिजे. इतका क्वालिटीचा रस्ता तुम्हाला भविष्यामध्ये बांधायचा आहे. ठीक आहे. टेक द चॅलेंज फ्रॉम माय साइड. Yes, sir, we are confident and we will give you the word that whatever the road which we are going to construct in the future, the surface water, whatever water which is coming on it, will definitely drain out in 1 hour. Second category, the road, whatever the water which is going to drain out on within 24 hours. दुसरी जी लिमिट आहे ती आहे 24 तासामध्ये. पहिली लिमिट आहे एक्स्ट्रीमली एक क्लास 1 क्लास क्वालिटीचा रोड आहे, त्याच्यामध्ये 1च तासात वॉटर रिमूव्ह होऊन जातं. दुसरं आहे 24 तासामध्ये पाणी तुमचं ड्रेन आउट झालं पाहिजे, सरफेस वॉटर. तिसरा जो प्रेझेंट सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स रिलेट करतो, म्हणजे जर सपोज प्रेझेंट सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स 3 आहे, याचा काय अर्थ आहे की त्या रस्त्यावरचं पाणी हे एका आठवड्यामध्ये का होईना पण ते त्या रस्त्यावरून ड्रेन आउट होतं. जर तुमच्या त्याच्यावरून तुझी सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स डिफाईन करतात. ठीक आहे. ही आस्ट्रो मॅन्युअलचा रूल मी सांगायलो आणि तो भारतामध्ये आजही ऍप्लिकेबल आहे. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ऍप्लिकेबल आहे. ठीक आहे. पावसाचं आलेलं पाणी किंवा कुठलंही पाणी जे तुमच्या रोड सरफेस वरती येत आहे हे 1 तासात जर रिमूव्ह होत असेल तर त्याचा सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स 5 म्हणून मी कन्सिडर करेल. जर ते 24 तासामध्ये रिमूव्ह होत आहे तर त्याचा सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स कमीत कमी 4 असेल. जर ते पाणी 1 आठवड्यात रिमूव्ह होत आहे तर त्याचा सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स 3 आहे. जर ते पाणी रिमूव्ह व्हायला 1 महिना घेत आहे, ठीक आहे, तर त्याचा सर्व्हिसेबल इंडेक्स 2 आहे, 2 किंवा 1 आहे, व्हेरी लो. आणि जर पाणी तुमचं रिमूव्ह होत नाहीये, सरफेस वॉटर, पावसाचं पाणी पडलंय की ते सरफेस वरतीच राहतंय, कितीतरी दिवस ते सरफेस वरतीच राहतंय. आणि आपल्याकडे असे खूप सारे रोड तुम्ही बघताय, एकदा धोधो पाऊस पडलाय कितीतरी 5 दिवस तिथे तेवढ्या पोर्शन मध्ये काय आहे ना, पण तिथे तुम्हाला चिखल दिसतो सगळं साचलेला. ठीक आहे. किंवा पाणी ते दिसतं. हे काय आहे? पुअर सर्व्हिसेबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रोड. ठीक आहे. सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट युअर सेल्फ फॉर दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट अँड प्लीज पुट दॅट कन्सेप्ट इन युअर हेड. हा कन्सेप्ट तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये घालून ठेवा. सर्व्हिसेबिलिटी इंडेक्स खूप महत्वाचा असतो रोड सरफेस साठी. ठीक आहे. अँड वन्स अगेन आय एम गोइंग टू रिपीट यू, दिस पार्ट इज नॉट अगेन इन्क्लुडेड इन युअर सिलेबस. ठीक आहे. Drainage of surface water, only camber you have to provide and then sir water is going to drop out. No, camber is there to drain out the water, but what are the drainage conditions in India? Based on that, what is the condition of the road surface, you can imagine. Okay, so I hope this is clear to everyone. If you are having any doubt in this case, you can raise your hand or you can put it in the chat box. I will give you 1 minute, max to max 1 minute for your queries. Drainage of surface water. Anyone is having any doubt? Or सर डोक्यावरून जाते असं कुणी आहे का, मला सांगू शकतात? तर समजते सर्वांना? Everyone is getting? Anyone can reply on everyone's behalf. There are 95 participants. ऋतुजा भगत, any problem? Okay, समजता आहे. बर. Once again my request, हनुमान, everyone, जर समजत नसेल तर लगेच विचारा, सर हा पार्ट समजत नाहीये, मी परत तुम्हाला रिपीट करेन. ठीक आहे. माझा फोकस हा असतो नेहमी टीचिंग करताना, टॉपिक कव्हर करायचं म्हणून गाडी पळवायची नसते की आपोआप. यू नेव्हर नो तुमचा सिलेबस कधी संपेल. आय थिंक बी डिव्हिजन इज व्हेरी फॅमिलियर विथ मी अँड माय टीचिंग स्टाईल. युअर सिलेबस विल गेट ओव्हर, यू नेव्हर नो. ठीक आहे. But your understanding is the most important phenomenon and that is my priority. तुम्हाला समजणं खूप गरजेचं आहे. केदार getting everything? केदार जाधव, मिस्टर केदार जाधव, 41 roll number. I think I have muted all, so no one is able to speak. You can put it in the chat box, huh? Okay, chalo. Quick response, so good. The mouse is a little bit slow. Okay, chalo. So moving towards the next part. Sir, what is the basic difference in government contractor and private contractor? Okay, chalo. थोडंसं विषयांतर होईल तरी पण मी सांगेल तुम्हाला. गुड क्वेश्चन अमोल, बिकॉज
हा प्रश्न अजून बी चे विद्यार्थी सुद्धा विचारत नाहीत मला. यू हॅव आस्क्ड मी गुड. ते आता विचारायला लागलेत बिकॉज दे आर डीलिंग विथ क्वांटिटी सर्वे अँड एस्टिमेशन. दॅट इज फुल्ली प्रोफेशनल सब्जेक्ट. सी there are different type categories of the contractors in our construction sector. थोडंसं विषयांतर होईल पण मी जरूर सांगतो तुम्हाला, मराठीतच सांगेल. आपल्याकडे वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या. ठीक आहे. ह्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर अशा 2 सब कॅटेगरीज. आता हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे असतात ना, याचे 9 क्लासेस आहेत टोटल. आय थिंक डिप्लोमॅट्स आर फॅमिलियर विथ दॅट. देर आर टोटल 9 क्लासेस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स. आपल्याकडे 9 क्लासेस असतात कॉन्ट्रॅक्टरचे. क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर, क्लास 2 कॉन्ट्रॅक्टर, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9. ठीक आहे, असे क्लास असतात. आता ज्यावेळेस तुम्ही बी पास आउट होणार, when you pass out your B, you will get if you make the registration, तुम्हाला स्वतःची कामं चालू करायची, स्वतःची कामं घ्यायची आहेत. ठीक आहे. त्यावेळेस कामं घ्यायच्या असताना तुम्हाला जे लायसन भेटतं ते क्लास 4 कॅटेगरीचं भेटतं. बघा, बी झाल्यावरती किती नशीबवान आहात. क्लास 4 कॅटेगरीचं लायसन भेटतं, इन विच यू आर हॅव्हिंग द फ्रीडम, you are having that particular amount to take a work of up to 1.5 crores. 1.5 कोटी पर्यंत तुम्ही काम घेऊ शकता तुम्ही बी पास आउट झाल्यानंतर. पण याच्यामध्ये ही तितकीच गोष्ट महत्वाची आणि खरी आहे, फ्रेशर इंजिनियरला 1.5 कोटीचं काम कुणीही देणार नाही. सुरुवातीला तुमच्या बिगिनिंग ऑफ द करिअर मध्ये, इनिशियल फेज मध्ये, you have to gain the experience at least of 2 years minimum. कमीत कमी तुम्हाला 2 वर्ष एक्सपिरियन्स घ्यावा लागतो एखाद्या साईटचा, एखाद्या प्रोजेक्टचा. then you can take the daring and you can take the courage to take the work. मग तुम्ही कामं घ्यायला सुरुवात करा. ठीक आहे. 2 वर्ष हा मी बेसिक एक्सपिरियन्स सांगितला तुम्हाला, तसा तो 10 वर्ष आहे. 2 ते 3 वर्ष कमीत कमी साईटवरती एक्सपिरियन्स घ्या आणि मग तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालू करा. मग तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालू करताना तुम्हाला लायसन लागतं. ठीक आहे. हे लायसन कशासाठी असतं? लायसन इज नथिंग बट being recognized as a contractor. being recognized as a contractor. ठीक आहे. मग या कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये मी जसं तुम्हाला सांगितलं, देर आर बेसिक मेन 2 कॅटेगरीज. एक असतात गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर आणि दुसरं असतात प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर. Government contractor are those contractor who are only dealing with the government projects. Who are only dealing with the government projects. They can only take the projects which are from the central government or from the state government, any other government authorities. Okay. आणि काही प्रायव्हेट इंजिनियर रजिस्ट्रेशन करतानाच काय करतात, फक्त प्रायव्हेट कामं घेणार, गव्हर्नमेंटची कामं घेत नाही. ठीक आहे. त्याच्या लायसन मध्ये सुद्धा तसं नमूद केलेलं असतं. ठीक आहे. आता एक नवीन क्लॉज बदललाय, तो मी अपडेट करेन तुम्हाला लवकरच. ठीक आहे. त्या ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरशिप मध्ये. ठीक आहे. 1.5 कोटीची जी कामं असतात, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर जर तुम्ही इच्छुक असाल गव्हर्नमेंटसाठी, तर तुम्हाला ते कन्वर्ट करावं लागतं लायसन गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टरशिप मध्ये. ठीक आहे. आणि मग तुम्ही ते काम घेऊ शकता. अदरवाईज काही लोकांची मानसिकता गव्हर्नमेंटची कामं घेण्यामध्ये नसते, फक्त प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर घेत असतात. म्हणजे बाबा आज लिंकर सरांना घर बांधायचंय, मग माझं घर बांधायचं काम मी तुमच्यापैकी, सपोज मी हनुमंतला घर बांधायला माझं कॉन्ट्रॅक्टर दिला, हनुमंतीचं प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर. ओके. माझी प्रोजेक्ट कॉस्ट किती असू द्या, 50 कोटीची असू द्या, तसं तुम्ही हनुमंतला देणार नाही, मीच बांधेल. ठीक आहे. बट स्टील आय एम गोइंग टू टेक द प्रोजेक्ट प्रायव्हेट वर, जी काही काम असतील छोटी छोटी. ठीक आहे. आणि गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर बेसिकली ते गव्हर्नमेंटचीच कामं घेतात. म्हणजे मग गव्हर्नमेंटची कुठलीही काम असू द्या, कुठलंही काम असू द्या. मग हे कसं असतं, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीचं तुम्हाला लायसन काढावं लागतं. ठीक आहे. विषयांतर झालं तर चालेल ना, मी तुम्हाला सांगतो लायसन कसं काढतात, प्रोसिजर काय लायसन काढण्याची, काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात लायसन काढण्यासाठी. ठीक आहे. Yes, I will describe everyone. RV has dropped one query, percentage for license only. Okay. आपली मीटिंग 10 मिनिटात एंड होणार आहे, पण डोंट वरी, यू प्लीज रिजॉईन युजिंग द सेम लिंक. ठीक आहे. त्याच लिंकने तुम्ही परत जॉईन व्हा या ह्याच्यासाठी, लेक्चरसाठी.
हा, वेअर वी आर ॲट. ओके, लायसनिंग. गव्हर्नमेंट लायसन काढायचं असेल किंवा प्रायव्हेट लायसन, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर ही गव्हर्नमेंटचीच कामं घेतात. कुठल्याही सेक्टरची असू द्या. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्नमेंटची कामं घेत नाहीत शक्यतो. ठीक आहे, घ्यायचं असेल तर त्याला ते कन्व्हर्जन करावं लागतं त्यांच्या गव्हर्नमेंटमध्ये, किंवा तो एक्सपिरियन्स बाय विथ डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला प्रूफ करावा लागतो. ठीक आहे, पण ते कन्व्हर्जन महत्वाचं आहे, कन्व्हर्जन करावंच लागतं. कारण गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर हे वेगळे असतात आणि प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर हे वेगळे असतात. ठीक आहे, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर ज्याला तुम्ही बिल्डर्स डेव्हलपर्स हा शब्द सध्या बऱ्याच वर्षापासून जो उदय झालेला आहे या शब्दाचा. आणि सेपरेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर, गव्हर्नमेंटचं लायसन असतं त्यांना. ठीक आहे, मग गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा कॅटेगरीज आहेत. कोणते गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर, काही लोक फक्त पीडब्ल्यूडीच कामं घेतात कारण त्यांच्याकडे फक्त पीडब्ल्यूडीच लायसन असतं. ते एमजेपी म्हणजे महाराष्ट्र जल प्राधिकरण ही एक गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी वेगळी आहे, किंवा नॅशनल हायवे डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हे कामं नाही घेऊ शकत. किंवा जिल्हा परिषदेचं वेगळं लायसन राहतं. ठीक आहे, तुमचं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुठली पण सोलापूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगरपालिकेचं लायसन वेगळं राहतं. तर हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत कॉन्ट्रॅक्टरशिपच्या. ठीक आहे, तुम्हाला इस्टिमेशन कॉस्टिंग मध्ये मी डिटेल सांगेल, तरी पण मी आता सांगतोय. पीडब्ल्यूडी साठी जे लागतं, पर्सेंटेज जे लागतं, पर्सेंटेज लायसन जे तुम्ही क्युरी टाकलेली, पर्सेंटेज वगैरे कोणी घेत नाही. हा फक्त बाजार तयार झालेला आहे मार्केटमध्ये, की बाबा मी तुम्हाला लायसन काढून देतो, 1% मला द्या. ठीक आहे, हे लायसन काढण्यासाठी बोलतं. पर्सेंटेज लायसन वेगळं झालं. ठीक आहे, पर्सेंटेज लायसन म्हणजेच काय, मी आज पंढरपुरात आहे, मी एक कॉन्ट्रॅक्टर आहे, माझ्याकडे गव्हर्नमेंटची कामं घेण्याचं स्वतःचं लायसन आहे. सपोज पीडब्ल्यूडीचं लायसन आहे. मी काय करतोय, मी काम घेतोय अहमदनगरचं. अहमदनगर इथून 220 किलोमीटर लांब आहे. मला इथून पॉसिबल होत नाही माझी ती साईट हँडल करायची, जे काही काम मला भेटलेलं आहे नगरचं. मग मी काय करतोय, माझं जे काय काम असेल ते मी काम दुसऱ्या माझ्या नगरमध्ये एखादा मित्र असेल, मी त्याला सबलिट करतोय ते काम. त्याला सबलिटिंग म्हटलं जातं. म्हणजे माझं काम तो करतोय आणि मी त्याला काहीतरी पर्सेंटेज, फिक्स पर्सेंटेज मध्ये माझ्या प्रॉफिट मधला थोडासा वाटा मी त्याला देतोय. ठीक आहे, किंवा दुसरी गोष्ट, मी पंढरपूरमध्ये आहे आणि पंढरपूरमध्ये माझा अजून एक मित्र आहे. एखाद्या रस्त्याचं काम निघलंय, सपोज गोपाळपूर ते आपलं कॉलेज असं रोडचं काम निघलंय. आपण आशा करूया ते खूप लवकर निघेल कारण रस्ता लईच खराब झालाय तो. ठीक आहे, तर हे काम निघलेलं आहे. मग या कामासाठी काय, तर माझा मित्र खूप इंटरेस्टेड आहे ते कामाचं टेंडर भरायला, परंतु त्याच्याकडे स्वतःचं लायसन नाहीये. मग तो काय करतोय, तो मला अप्रोच करतोय कारण माझ्याकडे लायसन. ठीक आहे, मग मी काय करतोय, माझ्या लायसनवरती ते टेंडर भरल्या जातं आणि बाय डिफॉल्ट जर ते टेंडर मला मिळालं तर तो व्यक्ती, लायसन माझं पण काम तो व्यक्ती करत असतो. पण याच्यामध्ये एक रिस्क, त्याला म्हटलं जातं पर्सेंटेज लायसन. म्हणजे काय, तो व्यक्ती जो माझं लायसन वापरतोय तो मला त्या प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 1 ते 2% देतोय. मी काय करतोय, फक्त लायसन देतोय माझं आयत्या बसून. सपोज 10 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे किंवा 10 कोटीचा 1% जरी म्हटलं, ठीक आहे, 10 कोटीच्या 1% जरी म्हटलं तरी पण मला घर बसल्या एक 10 लाख रुपये भेटतात त्या प्रोजेक्टसाठी, कम्प्लीट प्रोजेक्टसाठी. माझं काय त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट, माझं लायसन दिलेलं आहे. पण दुसरा महत्वाचा फॅक्टर काय असतो, जर त्या कामामध्ये काही गडबड झाली, त्या कामामध्ये जर कुठं काही डिफॉल्ट झाला, कुठे काही दुर्घटना झाली, काही करप्शन झालं, तर त्या कामासाठी सोल्ली रिस्पॉन्सिबल मी असतो. कारण तिथं माझ्या नावावरती लायसन असतं, माझ्या नावावरती ते काम दिसतंय त्या टेंडरिंग प्रोसेसमध्ये. ठीक आहे, तर पर्सेंटेज लायसन, आय होप इट इज क्लिअर, की माझं लायसन दुसऱ्याला वापरायला देणं. मग तो व्यक्ती तुम्हाला काही पर्सेंट देतो, 1%, 2%, जे काही ठरलेलं असेल त्यावरती. ठीक आहे, आणि लायसन काढायला कुणीही पैसे देऊन लायसन काढू नका. गव्हर्नमेंटची खूप सिंपल प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी. प्लीज व्हिजिट mahapwd.com. पीडब्ल्यूडीचं जर तुम्हाला लायसन काढायचं असेल किंवा कन्सर्न गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज, महानगरपालिका असेल, झेडपी असेल, ठीक आहे, किंवा RRD, रुरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ग्रामपंचायती किंवा इतर काही कामं तुम्हाला घ्यायची असतील तर त्यांच्या वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती जाऊन लॉग इन करा, रजिस्ट्रेशन करा.
मी वाटलंच तर पुढचे एखादं असं स्पेशल लेक्चर ठेवतो याच्यावरती की रजिस्ट्रेशन कसं करतात, काय डॉक्युमेंट लागतात. डॉक्युमेंट मध्ये सांगतो मी तुम्हाला, तुमचं 10वीचं मार्कशीट, 12वीचं मार्कशीट, इंजिनिअरिंगचं मार्कशीट, तुमचे केवायसी डॉक्युमेंट्स म्हणजे नो युअर कस्टमर ज्याला म्हटलं जातं ना, केवायसी डॉक्युमेंट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, त्यानंतर तुमचा एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट असेल तुमच्या कामाचा, प्रिव्हियस कामाचा तर ठीक आहे, नसेल, आणि त्यानंतर महत्वाचं एक सर्टिफिकेट लागतं ज्याला बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं त्याला? इट इज कॉल्ड एज बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट. सॉल्व्हन्सी म्हणजे काय? बँक विल गिव्ह यू द अश्युरन्स. बँक त्या कन्सर्न ऑथॉरिटीला एक अश्युरन्स देते की हा एक विश्वासू कॉन्ट्रॅक्टर आहे, याचे जे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन आहेत बँकेमधले हे खूप चांगले आहेत, त्यानं कुठल्याही प्रकारचा फ्रॉड आतापर्यंत केला नाही, त्यानं कुठल्याही प्रकारचा एखादी ईएमआय ची जी अमाऊंट असते दर महिन्याला तुम्ही हप्ता भरताय ती फॉरफिट केली नाही, दर महिन्याला तुमचा चेक बाउन्स होत नाही, रेग्युलरली तुम्ही हप्ते पे करताय, तुमच्या बँकेमध्ये खूप एक चांगलं स्ट्रॉंग रेकॉर्ड आहे. मग हा जर तुमचा स्ट्रॉंग रेकॉर्ड असेल तर त्याला सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट बँक देते. सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे बँक तुमची गॅरंटी घेते थोडक्यामध्ये. ठीक आहे. आता हे जे तुम्ही विजय माल्या किंवा नीरव मोदीचं जे प्रकरण ऐकलेलं आहे ना, की ज्याच्यामध्ये इतका मोठा 9,000 कोटीचा गफला झालेला आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या बँके किंवा आता जे जे नवीन प्रकरण उघडकीस आलंय येस बँकेचं, ठीक आहे, हे काय केलेलं आहे त्यांनी सॉल्व्हन्सी म्हणजे अश्युरन्स दिलता आणि नंतर ते पळून गेले पैसे घेऊन. ठीक आहे. हे सॉल्व्हन्सी खूप मोठं सेक्टर आहे. मी तुम्हाला फक्त वरची आयडिया देतो नेमकं काय गफला असतो. मग बँक तुम्हाला अश्युरन्स सर्टिफिकेट देत असते, त्याला म्हटलं जातं सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट. मग तुम्ही जे काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे, ठीक आहे, सपोज तुम्हाला 10 कोटीचं काम घ्यायचं, आता तुमच्याकडे 10 कोटी आहेत का? नाहीये तुमच्याकडे 10 कोटी. ऍटलीस्ट 25% तरी तुमच्याकडे अमाऊंट पाहिजे. तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः तुमचा बिझनेस चालू करता, लक्षात ठेवा कमीत कमी 25% तुमच्याकडे अमाऊंट पाहिजे. मग राहिलेली अमाऊंट बँक तुम्हाला लोन म्हणून देते. लोन केव्हा देते? जेव्हा तुमच्याकडे बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट, बँकेला तुमच्यावरती विश्वास आहे तरच तुम्हाला देते, अदरवाईज देत नाही. ठीक आहे. आणि आता अजून काही नियमांमध्ये थोडीशी शिथिलता आणली आणि या शिथिलतेचा म्हणजे थोडेसे जे रूल्स होते ते अनरिस्ट्रिक्टेड केलेत आणि याचा फायदा लोकांनी घेतला, पैसे घेऊन पळून गेलेत बिचारे. ठीक आहे. ते काय फक्त रोडसाठीच रिलेट नाहीये, कुठल्याही बिझनेससाठी असेल ते ऍप्लिकेबल. तर पीडब्ल्यूडीच्या रजिस्ट्रेशनला तुम्हाला हे डॉक्युमेंट्स लागतात, तुमचं बँक सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट, कुठल्याही याला हे कॉमन डॉक्युमेंट्स मी सांगितले बरं का लागतात. फक्त चार्जेस जे आहेत ते चार्जेस वेगळे आहेत. जर तुम्हाला झेडपी किंवा इतर कन्सर्न ऑथॉरिटीज महानगरपालिकेची वगैरे कामं घ्यायची असतील तर त्याचं लायसन काढायला तुम्हाला फक्त 2 ते 3,000 रुपये खर्च येतो. 2 ते 3,000, 7,000च्या आसपास. ठीक आहे. आय एम करेक्टिंग माय सेल्फ. पण जर तुम्हाला पीडब्ल्यूडीचं जर लायसन काढायचं असेल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू विड्रॉ द लायसन ऑफ पीडब्ल्यूडी, तुम्हाला 23,000 रुपये भरावे लागतात. ठीक आहे. किती? 23,000 रुपये भरावे लागतात पीडब्ल्यूडीचं लायसन काढायला. पण पीडब्ल्यूडीचे कामं पण तशी ताकदवान आणि क्वालिटीचे असतात, काय विषय नसतो बघा त्याच्यामध्ये. मग ही लायसन किंवा टेंडर कुठं बघायला भेटतात? आपल्याकडे महा ई टेंडर्स नावाची वेबसाईट आहे, www.mahaetenders.gov.in. या महा ई टेंडर्स एवढे टाका म्हणजे महाराष्ट्राची ई टेंडर्स, तुम्हाला दररोज हजारो कामं बघायला भेटतात. किती कामं कुठल्या जिल्ह्यात कुठल्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीचं काम ओपन आहे. एमजीपीचं काम उघडलंय, जलप्राधिकरणचं आहे, इरिगेशनचं काम आहे, पीडब्ल्यूडीचं आहे, जिल्हा परिषदेचं आहे, रुरल डेव्हलपमेंटचं आहे, जेवढ्या काही गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहेत प्रत्येकाचे टेंडर्स बघायला भेटतात तुम्हाला आणि मग तुम्ही ऑनलाईन फिलअप करू शकता. ठीक आहे. ते ऑनलाईन फिलअप करायला सुद्धा लोक पैसे घेतात आणि आपण इंजिनियर असून सुद्धा आपण भरत नाहीत, माहितीये का. ह्याची सुद्धा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप पुण्यामध्ये क्लासेस चालतात टेंडर भरायचे आणि एक टेंडर भरायला ते 5,000 ते 7,000 रुपये घेतात तुमच्याकडनं. आणि किती मिनिटात भरतात माहितीये? हार्डली 3 ते 4 तासात. जर तुमचे डॉक्युमेंट स्ट्रॉंग असतील ना तर हार्डली 3 ते 4 तासात मध्ये ते प्रोसेस कम्प्लीट करतात. आपण तिथेच सुद्धा स्वतःचे 7,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतो. तुम्ही स्वतः घर बसल्या ऑनलाईन टेंडर भरू शकता जर तुम्हाला प्रोसेस माहित असेल तर. मला कधी नंतर टाइम तसा मिळाला, फ्री टाइम मिळाला तर मी तुम्हाला जरूर सांगेल टेंडरिंग प्रोसेस. ठीक आहे. हे विषयांतर होते पण तुमची क्युरी आली म्हणून मी डिस्कशन केलंय. परत याच लिंकनी जॉईन व्हा इमिजिएटली, हे लेक्चर संपत आलंय. ठीक आहे.